沈建筑家破人亡时，要不是为了你的钱，我一走了之。我根本就不可能跟你他东山再起后，我每年都会上门。给你5万，第一因为你年，只值这个价。我抱着女儿，他甩了我5万块钱让我滚远点。第2年，我拿着癌症晚期诊断报告，他没看，只拿了10万，让我永远消失。第3、4年，我如他所愿，从这世界上消失。第5年，他接到了女儿的电话。许兆飞，叔叔，你什么时候给我送饭呀？我饿。这过完除夕，我们福利院的孩子们就又长大了1岁。哎，恩慈呢？妈妈，你一个人在家里睡觉不要害怕，恩慈回来陪你过年啦。妈妈，我饿。妈妈睡觉，恩慈会自己打电话催叔叔送饭。是不可能的吧？小傻瓜，打电话才不会有饭吃啊！以前是因为妈妈总给你点拼好饭，外卖叔叔才给我们送的。这是不可能。3年了，怎么老是忘记我只是一个灵魂呢？恩慈，你不要给他打，他不会接的。从他那得来的钱，妈妈都给你存了信托，作为你上学后的生活费。你去打开桌子上的小木盒，里面有妈妈给你留下的零钱啊！许兆飞，不是让你死一边去吗？又想要钱？行啊，来求我。叔叔，你什么时候给我送饭呀？我饿。让许朝飞接电话。你是说妈妈吗？可她接不了电话了。他怎么了？妈妈说她睡着了。是吗？我倒要看看他又想耍什么心计。我还能耍什么心机？就连飘去吓唬你，都有气无力。沈建筑那么恨我，他又怎么会对我的女儿？恩赐，别开门，别开门！你们谁放开我！我要想你300遍，狂风暴雨都停歇。如果我们撑得到那天，那个女人呢？就不顾一切去爱这新世界。那个女人呢？我们到时屋子里只有这个小女孩。叔叔，有坏人抓我！
倒是狠心，推自己生的野种出来面对我的怒火。不是的，恩赐不是野种，他是我们的孩子。小飞，你当我还是以前的神剑者，被你骗过一次，还想来骗我第二次？差点忘了，你不会写的。陈家恩赐发现他有沈家遗传性心脏病时，我曾找过他的。徐朝飞，你当我还是以前的沈剑主？谁先燃起战火？被你骗了一次，还想要骗我第二次？你在外面和野男人生的孩子，就想扣在我头上？不是这样子的。恩赐他是你的孩子。滚吧！给你2万，就当是买断我们这5年的情谊。不够，2万不够。你还真是掉钱眼里了。好，给你5万，因为你只值这个价。出口之后却更失落，也会更难过。这又是何苦呢？问到底舍不舍得？谢谢。反正都伤了。说，你妈藏哪儿了？说，你妈藏哪儿了？妈妈白天会睡觉，晚上就去当星星。她现在倒学会用苦肉计。恩赐，妈妈，我不疼。许朝飞，别躲了，出来！倒是狠心，这么小的孩子都要利用，让他滚吧。月儿明，风儿轻，可是你在敲打我的窗。不给我拿走呀！听到这儿，求求上苍，让福利院的人快点发现恩赐不见，带恩赐回去吧。妈妈，跟着月亮能找到你吗？月儿明，风儿轻。妈妈，恩赐饿了。恩赐不能吃，会吃坏肚子的。恩赐不能吃，会吃坏肚子的。徐朝飞，你就这么对你女儿是吧？你为什么不让我吃饭？你是个坏人！你为什么不让我吃饭？你是个坏人！快放开我！松肯，你这个坏人！你妈妈没有教过你不要随便捡地上东西吃吗？我不要你这个坏人管！ 너와 마주 앉아 노랫소리 跟我脾气一样大， 기억한 还好不是我孩子。那真是抱歉，不能容忍阴影。
别看，与其让你愧疚，我更希望你恨我。算了，如果愧疚会让你庇佑我们的女儿，看就看吧。什么破东西？给他弄点吃的。是。弄点好消化的。好。我确实是个不称职的妈妈。许哲飞，不许挑事。小飞，不许挑事。那妈妈挑什么？我把你放在眼皮底下，我就不相信许兆飞不来接你。妈妈真的会来接我吗？旺妈，哎，把那间房收拾出来，让他住。你听话，跟我去房间睡，那儿有很多玩具，非常漂亮，你一定会喜欢的。怎么了？他不肯睡客房，非要睡沙发。小孩子就是麻烦，随便他。妈妈，恩赐给你捂着耳朵，就不用害怕了。3天了，这小姑娘每天都要缩在沙发上睡。你妈对你就这么狠的，都不让你上床睡觉？才没有呢，我喜欢睡沙发上，沙发上有妈妈在呀。才没有呢，我喜欢睡沙发上，沙发上有妈妈在呀。家里只有一张沙发，我病重时躺在沙发上，时常陷入昏迷。女儿以为我睡着了，她总会乖乖地钻进我怀里抱着我。后来恩赐到了福利院，也喜欢待在接待厅的沙发上，睡在沙发上就可以抱着妈妈，就仿佛睡在我怀里一样。胡说八道！你爱睡哪睡哪。哎，你叫什么名字？许恩慈。许恩慈，你也被你妈抛弃了？你胡说，我妈妈才不会抛弃我，她会来接我的。是吗？那为什么1周了，你妈还没有来接你？
你妈来了。骗子，明明不是妈妈。是他。在恩慈去医院治病的时候，我见过他。那是史建竹正带着他从妇科出来。对不起啊。太多的风吹到我身边，太多每个细节在浮现，还有从前的从前，视而不见，只能说再见。如果风能代替我们去到世界另一边，就让回忆代替我们去找飞。如果风能代替我们，少在我面前装可怜。只比写下会再见，就让我等到那一天。过年这些天我没有陪你，你一个人在家寂不寂寞呀？原来他们的关系已经同居了。你这一向冷清的家里，从哪儿弄来个孩子呀？随手捡的。你都捡上孩子了？哦，对了，是谁拔了我门口种的玫瑰花呀？花而已，拔了它种就是了。那好吧。什么奇怪的味道呀？有吗？有呀，我怀孕以后就对气味特别敏感。看着这几天他和女儿的相处，我还期望着他发现女儿是他的孩子后，能够好好待她呢。可他跟别的女人有了孩子之后，我的恩慈又该怎么办？修恩慈，你干了什么？修恩慈，你干了什么？王妈！哎，处理掉。哦。你们干什么？这是我留给妈妈的，不准动！你们不准动！我死后第1年，女儿小小一个在外面捡垃圾，总有好心人看她可怜，会给她买吃的，她一口都舍不得吃，总会带回家给我。后来，恩慈在福利院藏吃的被院长发现，被教育过几次。奶奶，你还给我行不行？他就学会了自己先吃，再把自己觉得最好吃的东西留下。福利院的其他孩子都嫌弃女儿身上有味道，我不跟他玩了，不愿跟他玩。小笨蛋，你怎么不长记性，还带东西给妈妈吃呢？
明明教过你很多次了。这是我留给妈妈的，不准动，你们不准动！为什么要这么做？这些好吃的妈妈都没有吃过，你说过妈妈会来接我的，我想留着，等见到她的时候给她吃。他不是跟有钱人过好日子去？什么问题？才没有，妈妈总是说她不饿。这地上怎么会有个骨灰盒啊？ Just loving you 세상이 멈춘데도 언제나 눈부신 그대란 돼 오직 한 사람 is only you Aku sudah pikirkan. Aku mau nikah sama pangeran elit kota Balfour, Vito Kamal. Vito lumpuh karena kecelakaan 5 tahun lalu. Bukan cuma kakinya yang lumpuh. Dia juga gak bisa jalani hidup normal. Kamu yakin? Keluarga seperti kita gak akan punya cinta sejati. Kalau mengutamakan kepentingan, harus pilih keluarga Kamal yang kaya. Memang begitu. Tapi ketujuh anak asuh di rumah ini, gak ada yang menarik perhatianmu. Aku membesarkan mereka selama 20 tahun. Sekarang, mereka sudah jadi orang berbakat. 20 tahun lalu, ibuku meninggal. Aku sangat terpukul dan menutup diri. Sampai ayah membawa pulang 7 anak lelaki yatim piatu dari panti asuhan. Saat kamu dewasa nanti, siapapun yang kamu nikahi dari mereka di masa depan akan memimpin grup Rifadi. Namaku Deva Harsan. Walaupun Vito lumpuh dan gak bisa menjalani hidup normal, tapi dia pewaris tunggal keluarga Kamal. Daripada pilih anak yatim buat keluarga Rifadi, lebih baik memilih sekutu yang betulan kuat. Bagaimana dengan Deva? Aku pikir kamu memilih dia. Dia... Aku sudah coba dekati dia ratusan kali, tapi yang aku dapat cuma tatapan merendahkan darinya. Aku pikir dia dingin dan gak berperasaan ke semua wanita. Sampai 3 hari yang lalu. Aku lihat dia berlutut di depan putri sopir dan bersumpah. Aku bersumpah, setuju menikahinya demi membalas kebaikan keluarga Rifadi yang sudah membesarkanku. Tunggu aku jadi penguasa keluarga Rifadi. Aku pasti akan menikahimu dengan meriah. Asal Maya gak menyakitimu, aku bisa memberinya uang dan suruh dia bepergian ke luar negeri. Hubungan kami dengan Maya cuma sandiwara. Kamu satu-satunya calon istri yang kami inginkan. Aku juga. Gak disangka setelah 20 tahun menghabiskan waktu bersama setiap hari, tetap kalah dengan orang luar. Berpisah secara baik-baik sudah bentuk belas kasih terbesarku. Kalau ketujuh anak itu gak mampu memenangkan hatimu, jadi gak perlu menetap di grup Rifadi. 1 bulan lagi, di pesta ulang tahunmu, aku akan menyuruh ketujuh anak itu pergi dari keluarga Rifadi, agar mereka gak punya niat buruk buat merebut warisanmu.
Apalagi yang kamu laporkan kali ini? Apalagi yang kamu laporkan kali ini? Masih bisa bilang apa lagi? Paling cuma bilang kalau kita bertujuh nggak ajak dia main. Nggak ada yang manjain dia. Aku beritahu Nona Maya. Masa kerajaan itu sudah lama runtuh. Coba dengan sedikit uang langsung merasa jadi seorang putri. Suruh semua orang harus berpusat padamu. Kalian nggak ada yang mau menikahiku. Kenapa nggak ada yang bilang ke ayahku? Memang pintar bicara. Jelas tahu kalau kami bertujuh cuma menumpang hidup dan jadi anjing peliharaan keluarga Rifadi. Mana mungkin punya hak buat menolak. Kalau mau pilih, pilih aku saja. Aku harap nanti jangan mempersulit mereka berenam. Jangan khawatir. 1 bulan lagi, kita akan dapatkan yang kita inginkan. Kak Maya, aku dengar sore ini kamu mau ikut kelas berkuda. Boleh ajak aku nggak? Sana menjauh. Aduh! Jessie! Kulitnya lecet. Maya, kenapa kamu sekejam ini? Apa salah Jessie padamu? Kenapa kamu dorong dia? Aku kira kamu sudah berubah. Nggak disangka. Rasa cemburumu masih sebesar itu. Kak Chris, Kak Leo, jangan bicara lagi. Jangan salahkan Kak Maya. Aku sendiri yang berdiri nggak benar. Dulu, aku percaya dengan polosnya kalau hubungan kita sejak kecil nggak akan hancur. Sampai akhirnya 3 tahun lalu. Ayahnya Jessie datang ke keluarga Rifadi sebagai sopir. Saat Jessie muncul, segalanya langsung berubah. Warisan ibu Jessie kamu juga mau merebutnya? Jangan salahkan Kak Maya. Aku sendiri yang kasih ke Nona Maya. Nona Maya sangat baik padaku. Bahkan dia memberiku kalung. Aku sama sekali nggak disakiti. Jessie, cepat bangun. Walaupun kamu nona besar keluarga Rifadi, kamu gak punya hak paksa orang lain kasih warisan ibunya padamu. Walaupun jepit rambut itu gak mahal, maknanya jauh lebih mahal dari harganya. Gak bisa dibandingkan kalung ratusan juta. Kamu memang selalu semena-mena. Cuma peduli pada kesenanganmu sendiri. Gak peduli pada hidup mati orang lain. Cepat kembalikan jepit rambutnya. Kamu! Kalau Nona Maya mau merusaknya dan gak mau mengembalikannya padaku, kenapa masih harus bersandiwara? Minta maaf pada Jessie sekarang juga. Kalau enggak, jangan salahkan kalau tunangannya batal. Minta maaf! Maaf. Trik yang sama sudah dia mainkan selama 3 tahun. Maya, minta maaf pada Jessie sekarang juga. Kalau enggak, jangan salahkan kalau batal. Kalau kamu memang takut aku menindas Jessie, ikat saja dia di pinggangmu setiap saat. Kamu mengancamku. Apa yang mau kamu lakukan ke Jessie? Jangan-jangan karena kita bertujuh kasih lautan bintang luas pertama kali ke Jessie. Jadi kamu manfaatin situasi buat menindasnya ya? Kamu sudah punya segalanya. Sedangkan Jessie gak punya keluarga yang menemaninya rayakan ulang tahun. Itu cuma gedung lautan bintang luas. Kenapa harus diributkan terus? Lautan bintang luas. Lautan bintang luas ini mulai dibangun sejak Maya lahir. Bagian akhir dari proyek ini aku serahkan padamu. 3 tahun lagi, kamu yang tanggung jawab kasih ke Maya waktu acara ulang tahun. Hadiah yang seharusnya jadi milikku. Kenapa jadi punya Jessie?
Aku cuma mau memenuhi satu keinginannya. Lagi pula, bukannya kepemilikan Laut Bintang Luas itu masih punyamu? Kamu gak bisa berhenti buat gaduh tanpa alasan ya? Baiklah, bagaimana kalau di acara sebulan lagi aku umumkan kabar pernikahan kita? Dengan begini kamu puas kan? Kak Deva, kenapa kamu harus berkorban sebesar ini? Maya itu manja, egois, dan kejam. Mending jadi biksu daripada menikahinya. Saat ini, khawatirnya Maya akan terlalu senang sampai nggak tahu diri. Impian yang sudah sekian lama, akhirnya terwujud. Kak Deva, jangan sampai karena demi aku kamu korbankan kebahagiaanmu. Bagaimana kalau aku yang berlutut di hadapan Kamaya? Aku akan jadi budaknya, aku rela lakukan apa saja. Aku nggak akan menikah denganmu. Kamu nggak mau menikah sama Kak Deva? Jangan-jangan kamu mau menikah sama... Kak Maya, aku mohon, jangan mempersulit Kak Deva lagi. Mereka bertujuh, anak asuh yang dibiayai keluarga Rifadi, mereka memang dianggap lebih rendah. Kalau kamu marah pada mereka yang berikan lautan bintang luas padaku dan mengadu ke Paman Erik, kalau begitu aku rela berlutut di depanmu. Jessie, sini Jessie. Kamu bilang gak mau menikah denganku. Kalau berani, nanti jangan pilih aku. Apa gunanya menarik ulur demi bisa mempersulit Jessie? Bukannya niatmu buat mengadu dan mengusir Jessie? Aku nggak mengerti apa yang kamu bilang. Tapi jangan khawatir. Aku nggak akan memilihmu jadi suamiku. Kalau bukan aku, siapa yang kamu pilih? Chris? Leo? Atau 4 orang lainnya? Kamu masih belum cukup menyakiti aku. Masih mau menyakiti mereka juga. Selama kamu berjanji padaku nggak akan mempersulit Jessie, aku akan menikahimu. Jangan bikin keributan lagi ya. Dia pergi. Kak Deva, kamu sudah janji menikahinya. Dia justru pergi. Kenapa sikapnya seolah nggak peduli sedikit pun? Kak Deva, menikah denganku ya. Kak Deva, menikah denganku saja ya. Kak Maya? Kak Maya? Kak Deva yang mengajakku ke sini. Tapi tenang saja, aku nggak akan mengganggu hubunganmu dengan Kak Deva. Kak Maya, jangan khawatir. Tunggu sampai Kak Deva selesai pasang pelananya, aku mau naik sendiri. Jessie, ayo naik. Kak Maya, jangan khawatir. Kalian naik kuda kalian saja, aku cukup minta tolong pelatih. Nggak masalah, aku bisa sendiri. Kak Deva, bagaimana cara turunnya? Sini, Jessie. Turun sambil injak lututku. Pria sejati itu gak akan berlutut sembarangan. Dia cuma berlutut pada istrinya sendiri. Deva, berlutut.
Biar Maya naik kuda sambil menginjakmu. Deva, kamu harus ingat, mulai sekarang Maya adalah segalanya bagimu. Cuma Maya yang boleh menginjakmu. Orang lain, siapapun dia juga nggak boleh. Dulu, saat ibu masih hidup, dia juga injak paha ayah buat naik ke atas kuda. Benar kata ayah, pria cuma akan bersedia berlutut pada wanita yang dicintainya. Jessie. Kakimu masih sakit? Sudah nggak sakit? Hah? Kak Maya, akhirnya kamu sadar. Kamu baik-baik saja kan? Ini semua salahku. Kak Deva, salah satu calon suami Kak Maya. Seharusnya dia melindungi Kak Maya. Kalau bukan karena Kak Deva yang melihat kakiku terkilir, dia pasti akan menyelamatkanmu. Nona Maya sudah lama berkuda. Benturan kecil begitu hal biasa. Jessie, kamu berbeda. Dari kecil kamu lemah dan sering sakit. Kali ini kakimu juga terkilir. Kalau ini terjadi 10.000 kali pun, aku tetap menyelamatkanmu. Kak Maya. Jangan panggil aku kakak. Panggil aku Nona Maya. Aku itu putri ayahku. Kamu putri sopirnya ayahku. Mana pantas jadi adikku. Aku tahu, Nona Maya. Nggak kejar Jessie. Kenapa cuma diam di sini? Maaf, barusan aku nggak lihat kamu jatuh. Apa yang dia lakukan? Apa mau lempar batu lalu sembunyi tangan? Kak Deva, kali ini kamu sudah keterlaluan. Kamu sengaja memotong tali pijakan Maya. Walaupun Maya keterlaluan pada Jessie, kamu tetap nggak boleh melakukan itu. Jatuh dari atas kuda, bukan hal yang bisa disepelekan. Lagi pula, dia baik-baik saja. Beberapa hari ini aku selalu turuti permintaannya. Anggap ini kompensasi buat dia. Ternyata semua itu demi membela Jessie. Dia sengaja potong tali pijakan kudaku. Perhatian penuh selama beberapa hari ini cuma kompensasi karena salah perhitungan. Bukan karena dia peduli aku yang terluka. Kak Maya? Jessie mabuk kendaraan, harus duduk di kursi depan. Kamu... Nona Maya, ternyata Nona nggak naik mobil Deva. Bahkan juga gak naik mobil ke-6 anak asuh lainnya. Sekarang aku jijik kalau melihat mereka. Ayo pergi. Maya ini makin lama makin keterlaluan.
Maaf Kak Maya, aku sudah biasa duduk di sini. Kamu gak keberatan kan? Keberatan. Minggir. Selanjutnya, barang lelang paling menarik malam ini, air mata samudra. Harga awalnya 100 miliar. Lelang dimulai. 120 miliar. Kak Deva, kartumu betulan bisa aku pakai sesuka hati. Ternyata Kak Maya juga tertarik ya. Kalau begitu aku nggak mau. Barang yang dia mau nggak bisa aku rebut. Selama ada aku, kamu gak perlu mengalah. Apapun yang kamu suka, kamu bisa mendapatkannya. Aku tanggung semuanya. 200 miliar. Apa-apaan? Deva bukannya anak asuh keluarga Rifadi. Kenapa dia belikan perhiasan buat wanita lain? Perhiasan yang dia beli, itu kan yang diinginkan Maya. Bukannya ini jelas-jelas sedang mempermalukan Maya. Kasihan sekali Maya. Putri keluarga konglomerat dikalahkan oleh putri sopir dan ditindas anak asuh. Dari kecil aku dimanjakan ayah. Sedangkan Deva justru membuat aku menjadi bahan tertawaan. Kak Maya cuma bisa mengalah dan berikan barang yang kamu suka padaku. Tertarik? Maya ini ternyata gak takut Kak Deva marah. Berani gak berikan barangnya padaku. Yang kuberikan padamu itu barang yang gak aku inginkan. Tertarik, Nona Maya sudah membelinya. Selamat, dengan harga 10 kali lipat Nona memenangkan perhiasan ini. Transaksi gagal. Maaf Nona Maya, kartumu sudah dibekukan. Gak mungkin. Kartuku gak ada batas limitnya. Sebanyak apapun yang aku pakai gak akan bisa dibekukan. Ganti ini. Tetap gak bisa. Ganti ini. Ini nggak bisa. Ini mana mungkin? Keluarga Rifadi bangkrut ya? Bahkan nggak bisa bayar 2 triliun. Kalau nggak punya uang, kenapa mau beli? Malu-maluin banget. Pakai kartuku saja. Transaksi berhasil. Air mata samudra ini resmi jadi milik Pak Deva. Jessie, ini untukmu. Kamu suka? Kak Deva, kamu betulan kasih air mata samudra ini untukku? Iya. Tapi, kenapa kamu memberiku hadiah semahal ini? Karena di hatiku, cuma kamu yang paling berharga. Katanya Deva itu peretas handal. Aku lihat dia barusan buka laptop. Aku rasa dia meretas akun Nona Maya, makanya dia nggak bisa pakai kartunya. Kak Deva, bagaimana kalau perhiasannya diberikan ke Kak Maya saja? Nggak perlu, dia putri konglomerat. Sudah punya segalanya. Nggak kekurangan dengan satu ini. Aku yang nggak kekurangan, atau kamu yang nggak mau memberikannya? Jangan! Kamu baik-baik saja? Maya, apa yang kamu lakukan? Apa yang aku lakukan? Ini warisan dari ibuku. Bukannya dulu kamu yang pernah bilang, nanti kalau melihat perhiasan ini, pasti kamu akan membelinya.
Tapi sekarang, kamu bahkan gak ingat. Benar kan? Sudah selama itu. Mana mungkin aku masih ingat. Lagi pula, Jessie juga gak sengaja. Kenapa kamu dorong orang sembarangan? Kak Deva, maaf, ini semua salahku. Ini bukan salahmu. Aku suruh orang perbaiki gelang ini. Kamu jangan bikin gaduh lagi. Cuma perkara gelang saja, memangnya harus semarah itu? Mengurung diri di kamar berhari-hari. Kita harus cari cara bujuk dia keluar. Kalau masalah ini sampai terdengar ke Pak Erik, pasti jadi makin runyam. Menyebalkan. Aku nggak mau. Aku masih mau temani Jessie. Kamu pikir aku nggak temani Jessie? Masih tetap pada aturan lama. Siapa yang temani Maya? Dia yang berhak temani Jessie. Karena ibu meninggal, Maya jadi menangis terus beberapa hari. Nggak boleh biarkan dia bersedih sendirian di kamar. Biar aku yang temani Maya. Kalau nanti dia sedih, aku saja yang akan temani dia. Nggak boleh, aku saja. Aku nggak mau. Aku juga nggak mau. Aku saja. Ini aku. 3, 2, 1. Biasanya seperti ini. Dia pasti akan buka pintunya. Hari ini dia justru membuatku menunggu lebih dari 3 detik. Maya, aku bersyukur ayahmu sudah menampungku. Aku juga rela melakukan apapun untukmu. Tapi syaratnya, kau harus terima Jessie. Karena Jessie 3 tahun lalu yang selamatkan nyawaku di lokasi kebakaran. 3 tahun lalu di lokasi kebakaran, orang yang menyelamatkan Deva, bukannya itu aku. Bahkan hadiah yang diberikan padaku semuanya adalah barang yang gak diinginkan Jessie. Jessie selalu jadi prioritasmu. Aku selalu cuma ada di urutan kedua. Tapi pasangan Maya harus selalu mengutamakanku. Kalau aku cuma bisa di urutan kedua, aku gak akan mau dengan pria yang semacam itu. Nona Maya. Tuan Vito menyuruhku datang ke sini. Tuan Vito tahu Nona nggak senang karena gagal mendapatkan perhiasan di lelang. Jadi dia sengaja pergi ke Avirea buat membeli seluruh tambang. Dan buatkan sendiri untuk Nona gelang yang sama persis. Selain itu, Tuan Vito minta Nona Maya nggak perlu khawatir. Dia sudah temukan ahli restorasi terbaik. Pasti dia membantu Nona Maya memperbaiki air mata samudra yang asli. Pernikahan. Mana mungkin menikah dengan siapapun akan sama saja. Sampaikan terima kasihku ke Pak Vito. Besok di acara ulang tahunku, aku akan memakainya saat umumkan pernikahan kami. Kak Maya? Dari mana gelangmu itu? Jangan-jangan Kak Deva sudah memperbaikinya dan memberikan gelangnya padamu. Gak ada urusannya denganmu. Maya, kamu gak sungguhan mengira ketujuh anak asuh itu menyukaimu semuanya, kan? Orang yang mereka sukai itu aku. Lihat kan? Apa mereka pernah memelukmu? Apa mereka pernah menciummu? Apa mereka pernah bertindak gila cuma demi kamu? Kalau kamu tahu diri, malam ini jangan pilih Kak Deva. Keenam anjing penjilatku yang lain, boleh kamu pilih sesukamu. Apa mereka tahu kalau kamu sebut mereka anjing penjilat di belakang? Bagaimanapun, keenam orang itu
Semua sudah pernah tidur denganku. Leo sudah pernah. Chris juga lumayan. Siapapun yang kamu pilih, pasti semuanya bisa melayani dengan nyaman. Tutup mulutmu, wanita jalan. Kamu memang menjijikkan. Mau apa? Mau menuduhku lagi ya? Biar aku sendiri yang lakukan. Kak Deva. Nona Maya hari ini pasti akan memilih Deva. Tentu saja. Siapa orang di kota Yaran yang nggak tahu kalau Nona Maya mencintai Deva? Bahkan mahar pernikahannya sudah disiapkan sendiri. Benar. Dulu aku sangat berharap ingin menikah denganmu. Semua orang bahkan tahu. Deva orang yang hebat, cerdas, tegas, dan berani. Hari ini akan mewarisi grup Rifadi. Di dunia bisnis, siapa yang bisa menyainginya? Khawatirnya cuma Vito Kamal dari keluarga Kamal yang bisa menandinginya. Tapi ku dengar Vito ini sudah cacat selama bertahun-tahun. Aku tunggu Nona Maya. Umumkan kabar bahagia kita. Kak Deva. Kak Deva, aku sangat menyukaimu. Ini Nona Maya. Orang yang ada di video itu Nona Maya. Ya ampun, Nona Maya dari keluarga terpelajar. Ternyata hidupnya sangat bebas. Pak Deva, programnya sudah ditanam. Pak Deva. Hah? Deva, kenapa kamu sangat licik? Cuma gara-gara aku memaki Jessie, memanggilnya wanita jalan. Deva mau menyebarkan foto pribadiku untuk membuktikan ke semua orang kalau akulah si wanita jalan itu. Matikan! Cepat matikan sekarang! Siapa yang melakukan ini? Pak Erik, jangan marah. Lagi pula Deva sangat dicintai oleh Nona Maya. Dia dibesarkan keluarga Rifadi dari kecil. Pasti menikah sama Nona Maya. Video ini bukan masalah besar. Benar, kesenangan antara pasangan baru kami bisa memahaminya kok. Aku bersedia menikahi Maya. Deva, setelah melakukan hal seperti ini, masih punya malu bilang mau menikahiku. Kamu bersedia, tapi aku yang gak bersedia. Kamu bersedia, tapi aku yang gak bersedia. Bicara apa kamu? Kenapa aku gak paham? Jangan pura-pura. Foto dan video barusan. Bukannya kamu yang merencanakannya. Cuma karena tadi pagi aku menampar Jessie sekali, kamu langsung melakukan ini untuk balas dendam padaku. Kamu bahkan gak percaya padaku. Iya, benar. Aku gak percaya padamu, karena kamu gak layak dipercaya. Dengar Deva, apa yang dibilang Maya itu benar. Foto dan video itu, kamu yang mengaturnya. Bukan aku. Aku bisa buktikan kalau aku gak salah. Semua informasi meninggalkan jejak di internet. Baiklah, Deva, hari ini kamu harus bisa menangkap dalang di balik semua ini untukku. Orang yang menyakiti putriku akan aku hukum setimpal. Aku sudah menemukannya. Itu dia. Orang yang menyakiti putriku. Siapa dia sebenarnya?
Katakan! Aku nggak tahu. Kamu nggak tahu atau nggak mau bilang? Kalau kamu nggak bilang, aku yang bilang. Dalang sebenarnya adalah Jessie. Jessie benar. Iya, tidak mungkin. Jessie, berani mengaku? Aku. Bukan Jessie. Ini karena seluruh kejadian ini, akulah dalang sebenarnya. Itu semua aku yang melakukannya. Bukan Jessie, aku yang melakukannya. Itu aku. Aku juga. Aku juga. Aku juga. Aku juga. Maya, kenapa kamu harus bertingkah dengan gegabah di hadapan begitu banyak orang? Bicara kasar pada seorang gadis kecil. Apa kamu nggak bisa paham sedikit? Jessie yang cuma kamu tampar sekali itu. Kamu cuma hampir kehilangan kehormatanmu. Apa yang perlu disesali? Ibumu nggak bisa lahirkan anak laki-laki. Jadi cari cara menjadikan kami bertujuh sebagai alat. Di acara ulang tahun hari ini harus diumumkan untuk menikah dengan salah satu dari kami. Kami sudah pasrah mau menikahimu. Asal kamu lepaskan Jessie. Siapa bilang aku mau menikahi kalian? Kalian bertujuh. Aku sama sekali nggak mau. Nggak mau? Selain menikah dengan kami, memangnya bisa menikah sama siapa lagi? Siapa lagi yang bisa kamu nikahi? Aku beritahu, kalau kamu terus perhitungan begini, kami bertujuh nggak akan mau menikahimu. Kalian bertujuh nggak mau menikahinya. Aku yang menikahinya.要不是为了你的钱，我根本就不可能跟你。他东山再起后，我每年都会上门。给你5万，第一因为你年，只值这个价。我抱着女儿，他甩了我5万块钱让我滚远点。第2年，我拿着癌症晚期诊断报告，他没看，只拿了10万，让我永远消失。第3、4年，我如他所愿，从这世界上消失。第5年，他接到了女儿的电话。许兆飞，叔叔，你什么时候给我送饭呀？我饿。这过完除夕，我们福利院的孩子们就又长大了1岁。哎，恩慈呢？此素。妈妈，你一个人在家里睡觉不要害怕，恩慈回来陪你过年啦。妈妈，我饿。妈妈睡觉，恩慈会自己打电话催叔叔送饭。是不可能的吧？就现在小傻瓜，打电话才不会有饭吃啊！以前是因为妈妈总给你点拼好饭，外卖叔叔才给我们送的。这是不可能。3年了，怎么老是忘记我只是一个灵魂呢？恩慈，你不要给他打，他不会接的。从他那得来的钱，妈妈都给你存了信托，作为你上学后的生活费。你去打开桌子上的小木盒，里面有妈妈给你留下的零钱啊。许兆飞，不是让你死一边去吗？又想要钱？行啊，来求我。叔叔，你什么时候给我送饭呀？我饿。
让许朝飞接电话。你是说妈妈吗？可她接不了电话了。她怎么了？妈妈说她睡着了。是吗？我倒要看看她又想耍什么心机。我还能耍什么心机？就连飘去吓唬你，都有气无力。沈建筑那么恨我，他又怎么会对我的女儿？恩赐，别开门！别开门！如是，放开我！放开我！我要向你300遍，狂风暴雨都停歇。如果我们撑得到那个女人呢？就不顾一切去爱这新世界。那个女人呢？我们到时屋子里只有这个小女孩。叔叔，有坏人抓我！倒是狠心，推自己生的野种出来面对我的怒火。不是的，恩赐不是野种，他是我们的孩子。小飞，你当我还是以前的沈建筑，被你骗过一次，还想来骗我第二次？差点忘了，也不会写的。沈家恩赐发现他有沈家遗传性心脏病时，我曾找过他的。许朝飞，你当我还是以前的沈建筑？谁先燃起战火？被你骗了一次，还想要骗我第二次？你在外面和野男人生的孩子，就想扣在我头上？不是这样子的，恩赐他是你的孩子。滚吧！给你2万，就当是买断我们这5年的情谊。不够，2万不够。你还真是掉钱眼里了。好，给你5万，因为你只值这个价。出口之后却更失落，也会更难过。这又是何苦呢？问到底舍不舍得？谢谢。反正都伤了。说，你妈藏哪儿了？说，你妈藏哪儿了？妈妈白天会睡觉，晚上就去当星星。她现在倒学会用口流器。恩赐，妈妈，我不疼。许朝飞，别躲了，出来！倒是狠心，这么小的孩子都要利用，让他滚吧。月儿明
而静，可是你在敲打我的窗，不给我拿走呀！求求上苍，让福利院的人快点发现恩赐不见，带恩赐回去吧。妈妈，跟着月亮能找到你吗？妈妈，恩赐饿了。恩赐不能吃，会吃坏肚子的。恩赐不能吃，会吃坏肚子的。徐小飞，你就这么对你女儿是吧？你为什么不让我吃饭？你是个坏人！你为什么不让我吃饭？你是坏人！快放开我！松肯，你这个坏人！妈妈没有教过你不要随便捡地上东西吃吗？我不要你这个坏人管！ 너와 마주 앉아 노랫소리 脾气一样大， 기억한 还好不是我孩子。那真是抱歉，不能容忍阴影。别看，与其让你愧疚，我更希望你恨我。算了，如果愧疚会让你庇佑我们的女儿，看就看吧。什么破了武器？给他弄点吃的。是。 弄点好消化的。好。我确实是个不称职的妈妈。 许哲飞，不许挑事。小飞，不许挑事。那妈妈挑什么？ 我把你放在眼皮底下，我就不相信许兆飞不来接你。妈妈真的会来接我吗？旺妈，哎，把那间房收拾出来，让他住。你听话，跟我去房间睡，那有很多玩具，非常漂亮，你一定会喜欢的。嗯。 怎么了？他不肯睡客房，非要睡沙发。小孩子就是麻烦，随便他。妈妈，恩赐给你捂着耳朵，就不用害怕了。
3天了，这小姑娘每天都要缩在沙发上睡。你妈对你就这么狠的，都不让你上床睡觉？才没有呢，我喜欢睡沙发上，沙发上有妈妈在呀。才没有呢，我喜欢睡沙发上，沙发上有妈妈在呀。家里只有一张沙发，我病重时躺在沙发上，时常陷入昏迷。女儿以为我睡着了，她总会乖乖地钻进我怀里抱着我。后来恩慈到了福利院，也喜欢待在接待厅的沙发上，睡在沙发上就可以抱着妈妈，就仿佛睡在我怀里一样。胡说八道！你爱睡哪睡哪。哎，你叫什么名字？许恩慈。许恩慈，你也被你妈抛弃了？你胡说，我妈妈才不会抛弃我，她会来接我的。是吗？那为什么1周了，你妈还没有来接你？你妈来了。骗子，明明不是妈妈，是她。在恩慈去医院治病的时候，我见过她，那时时间多，正带着她从妇科出来。对不起啊。太多的风吹到我身边，太多每个细节在浮现，还有从前的从前，视而不见，只能说再见。如果风能代替我们去到世界里一遍，就让回忆代替我们思念。如果风能代替我们，执笔写下会再见，就让我等到那一天。过年这些天我没有陪你，你一个人在家寂不寂寞呀？原来他们的关系已经同居了。你这一向冷清的家里，从哪儿弄来个孩子呀？随手捡的。你都捡上孩子了？哦，对了，是谁拔了我门口种的玫瑰花呀？花而已，拔了再种就是了。那好吧。什么奇怪的味道呀？有吗？有呀，我怀孕以后就对气味特别敏感。看着这几天他和女儿的相处，
我还期望着他发现女儿是他的孩子后，能够好好待她呢。可他跟别的女人有了孩子之后，我的恩赐又该怎么办？修恩慈，你干了什么？修恩慈，你干了什么？王妈！哎，处理掉。哦。你们干什么？这是我留给妈妈的，不准动！你们不准动！我死后第1年，女儿小小一个，在外面捡垃圾，总有好心人看她可怜，会给她买吃的，她一口都舍不得吃，总会带回家给我。后来，恩慈在福利院藏吃的被院长发现，被教育过几次。奶奶，你还给我行不行？他就学会了自己先吃，再把自己觉得最好吃的东西留下。福利院的其他孩子都嫌弃女儿身上有味道，我不跟他玩了，不愿跟他玩。小笨蛋，你怎么不长记性，还带东西给妈妈吃呢？明明教过你很多次了。这是我留给妈妈的，不准动！你们不准动！为什么要这么做？这些好吃的妈妈都没有吃过，你说过妈妈会来接我的，我想留着，等见到她的时候给她吃。他不是跟有钱人过好日子去？什么问题？才没有，妈妈总是说她不饿。这地上怎么会有个骨灰盒啊？Just loving you, 세상이 멈춘데도 언제나 눈부신 그대란 돼 오직 한 사람 is only you. Aku sudah pikirkan. Aku mau nikah sama pangeran elit kota Balfour, Vito Kamal. Vito lumpuh karena kecelakaan 5 tahun lalu. Bukan cuma kakinya yang lumpuh, dia juga gak bisa jalani hidup normal. Kamu yakin? Keluarga seperti kita gak akan punya cinta sejati. Kalau mengutamakan kepentingan, harus pilih keluarga Kamal yang kaya. Memang begitu. Tapi ketujuh anak asuh di rumah ini, gak ada yang menarik perhatianmu. Aku membesarkan mereka selama 20 tahun. Sekarang, mereka sudah jadi orang berbakat. 20 tahun lalu, ibuku meninggal. Aku sangat terpukul dan menutup diri. Sampai ayah membawa pulang 7 anak lelaki yatim piatu dari panti asuhan. Saat kamu dewasa nanti, siapapun yang kamu nikahi dari mereka di masa depan akan memimpin grup Rifadi. Namaku Deva Harsan. Walaupun Vito lumpuh dan gak bisa menjalani hidup normal, tapi dia pewaris tunggal keluarga Kamal. Daripada pilih anak yatim buat keluarga Rifadi, lebih baik memilih sekutu yang betulan kuat. Bagaimana dengan Deva? Aku pikir kamu memilih dia.
Aku sudah coba dekati dia ratusan kali, tapi yang aku dapat cuma tatapan merendahkan darinya. Aku pikir dia dingin dan gak berperasaan ke semua wanita. Sampai 3 hari yang lalu, aku lihat dia berlutut di depan putri sopir dan bersumpah. Aku bersumpah, setuju menikahinya demi membalas kebaikan keluarga Rifadi yang sudah membesarkanku. Tunggu aku jadi penguasa keluarga Rifadi. Aku pasti akan menikahimu dengan meriah. Asal Maya gak menyakitimu, aku bisa memberinya uang dan suruh dia bepergian ke luar negeri. Hubungan kami dengan Maya cuma sandiwara. Kamu satu-satunya calon istri yang kami inginkan. Aku juga. Aku juga. Gak disangka setelah 20 tahun menghabiskan waktu bersama setiap hari, tetap kalah dengan orang luar. Berpisah secara baik-baik sudah bentuk belas kasih terbesarku. Kalau ketujuh anak itu gak mampu memenangkan hatimu, jadi gak perlu menetap di grup Rifadi. 1 bulan lagi, di pesta ulang tahunmu, aku akan menyuruh ketujuh anak itu pergi dari keluarga Rifadi, agar mereka gak punya niat buruk buat merebut warisanmu. Apalagi yang kamu laporkan kali ini? Apalagi yang kamu laporkan kali ini? Masih bisa bilang apa lagi? Paling cuma bilang kalau kita bertujuh gak ajak dia main. Gak ada yang manjain dia. Aku beritahu Nona Maya, masa kerajaan itu sudah lama runtuh. Coba dengan sedikit uang langsung merasa jadi seorang putri. Suruh semua orang harus berpusat padamu. Kalian gak ada yang mau menikahiku. Kenapa gak ada yang bilang ke ayahku? Memang pintar bicara. Jelas tahu kalau kami bertujuh cuma menumpang hidup dan jadi anjing peliharaan keluarga Rifadi. Mana mungkin punya hak buat menolak. Kalau mau pilih aku saja. Aku harap nanti jangan mempersulit mereka berenam. Jangan khawatir. 1 bulan lagi, kita akan dapatkan yang kita inginkan. Kak Maya, aku dengar sore ini kamu mau ikut kelas berkuda. Boleh ajak aku nggak? Sana menjauh. Aduh! Jessie! Kulitnya lecet. Maya, kenapa kamu sekejam ini? Apa salah Jessie padamu? Kenapa kamu dorong dia? Aku kira kamu sudah berubah. Gak disangka. Rasa cemburumu masih sebesar itu. Kak Chris, Kak Leo, jangan bicara lagi. Jangan salahkan Kak Maya. Aku sendiri yang berdiri gak benar. Dulu, aku percaya dengan polosnya kalau hubungan kita sejak kecil gak akan hancur. Sampai akhirnya 3 tahun lalu. Ayahnya Jessie datang ke keluarga Rifadi sebagai sopir. Saat Jessie muncul, segalanya langsung berubah. Warisan ibu Jessie kamu juga mau merebutnya? Jangan salahkan Kak Maya. Aku sendiri yang kasih ke Nona Maya. Nona Maya sangat baik padaku. Bahkan dia memberiku kalung. Aku sama sekali gak disakiti. Jessie, cepat bangun.
Walaupun kamu nona besar keluarga Rifadi, kamu gak punya hak paksa orang lain kasih warisan ibunya padamu. Walaupun jepit rambut itu gak mahal, maknanya jauh lebih mahal dari harganya. Gak bisa dibandingkan kalung ratusan juta. Kamu memang selalu semena-mena. Cuma peduli pada kesenanganmu sendiri. Gak peduli pada hidup mati orang lain. Cepat kembalikan jepit rambutnya. Kamu! Kalau Nona Maya mau merusaknya dan gak mau mengembalikannya padaku, kenapa masih harus bersandiwara? Minta maaf pada Jessie sekarang juga. Kalau enggak, jangan salahkan kalau tunangannya batal. Minta maaf! Maaf. Trik yang sama sudah dia mainkan selama 3 tahun. Maya, minta maaf pada Jessie sekarang juga. Kalau enggak, jangan salahkan kalau batal. Kalau kamu memang takut aku menindas Jessie, ikat saja dia di pinggangmu setiap saat. Kamu mengancamku. Apa yang mau kamu lakukan ke Jessie? Jangan-jangan karena kita bertujuh kasih lautan bintang luas pertama kali ke Jessie, jadi kamu manfaatin situasi buat menindasnya ya? Kamu sudah punya segalanya. Sedangkan Jessie gak punya keluarga yang menemaninya rayakan ulang tahun. Itu cuma gedung lautan bintang luas. Kenapa harus diributkan terus? Lautan bintang luas. Lautan bintang luas ini mulai dibangun sejak Maya lahir. Bagian akhir dari proyek ini aku serahkan padamu. 3 tahun lagi, kamu yang tanggung jawab kasih ke Maya waktu acara ulang tahun. Hadiah yang seharusnya jadi milikku. Kenapa jadi punya Jessie? Aku cuma mau memenuhi satu keinginannya. Lagi pula, bukannya kepemilikan laut bintang luas itu masih punyamu. Kamu gak bisa berhenti buat gaduh tanpa alasan ya? Baiklah, bagaimana kalau di acara sebulan lagi aku umumkan kabar pernikahan kita? Dengan begini kamu puas kan? Kak Deva, kenapa kamu harus berkorban sebesar ini? Maya itu manja, egois, dan kejam. Mending jadi biksu daripada menikahinya. Saat ini, khawatirnya Maya akan terlalu senang sampai gak tahu diri. Impian yang sudah sekian lama, akhirnya terwujud. Kak Deva, jangan sampai karena demi aku kamu korbankan kebahagiaanmu. Bagaimana kalau aku yang berlutut di hadapan Kak Maya, aku akan jadi budaknya, aku rela lakukan apa saja. Aku gak akan menikah denganmu. Kamu gak mau menikah sama Kak Deva? Jangan-jangan kamu mau menikah sama... Kak Maya, aku mohon, jangan mempersulit Kak Deva lagi. Mereka bertujuh, anak asuh yang dibiayai keluarga Rifadi, mereka memang dianggap lebih rendah. Kalau kamu marah pada mereka yang berikan lautan bintang luas padaku dan mengadu ke Paman Erik, kalau begitu aku rela berlutut di depanmu. Jessie, sini Jessie. Kamu bilang gak mau menikah denganku. Kalau berani, nanti jangan pilih aku. Apa gunanya menarik ulur demi bisa mempersulit Jessie? Bukannya niatmu buat mengadu dan mengusir Jessie? Aku gak mengerti apa yang kamu bilang. Tapi jangan khawatir. Aku gak akan memilihmu jadi suamiku. Kalau bukan aku, siapa yang kamu pilih? Chris? Leo? Atau 4 orang lainnya? Kamu masih belum cukup menyakiti aku. Masih mau menyakiti mereka juga. Selama kamu berjanji padaku gak akan mempersulit Jessie, aku akan menikahimu. Jangan bikin keributan lagi ya. Dia pergi. Kak Deva, kamu sudah janji menikahinya. Dia justru pergi. Kenapa sikapnya seolah gak peduli sedikit pun? Kak Deva, menikah denganku ya.
Kak Deva, menikah denganku saja ya. Kak Maya? Kak Maya? Kak Deva yang mengajakku ke sini, tapi tenang saja, aku nggak akan mengganggu hubunganmu dengan Kak Deva. Kak Maya, jangan khawatir, tunggu sampai Kak Deva selesai pasang pelananya, aku mau naik sendiri. Jessie, ayo naik. Kak Maya, jangan khawatir, kalian naik kuda kalian saja, aku cukup minta tolong pelatih. Nggak masalah, aku bisa sendiri. Kak Deva, bagaimana cara turunnya? Sini, Jessie. Turun sambil injak lututku. Pria sejati itu gak akan berlutut sembarangan. Dia cuma berlutut pada istrinya sendiri. Deva, berlutut. Biar Maya naik kuda sambil menginjakmu. Deva, kamu harus ingat, mulai sekarang Maya adalah segalanya bagimu. Cuma Maya yang boleh menginjakmu. Orang lain, siapapun dia juga gak boleh. Dulu, saat ibu masih hidup, dia juga injak paha ayah buat naik ke atas kuda. Benar kata ayah, pria cuma akan bersedia berlutut pada wanita yang dicintainya. Jessie. Kakimu masih sakit? Sudah nggak sakit? Kak Maya, akhirnya kamu sadar. Kamu baik-baik saja kan? Ini semua salahku. Kak Deva, salah satu calon suami Kak Maya. Seharusnya dia melindungi Kak Maya. Kalau bukan karena Kak Deva yang melihat kakiku terkilir, dia pasti akan menyelamatkanmu. Nona Maya sudah lama berkuda. Benturan kecil begitu hal biasa. Jessie, kamu berbeda. Dari kecil kamu lemah dan sering sakit. Kali ini kakimu juga terkilir. Kalau ini terjadi 10.000 kali pun, aku tetap menyelamatkanmu. Kak Maya, jangan panggil aku kakak. Panggil aku Nona Maya. Aku itu putri ayahku. Kamu putri sopirnya ayahku. Mana pantas jadi adikku. Aku tahu, Nona Maya. Nggak kejar Jessie. Kenapa cuma diam di sini?
Maaf, barusan aku nggak lihat kamu jatuh. Apa yang dia lakukan? Apa mau lempar batu lalu sembunyi tangan? Kak Deva, kali ini kamu sudah keterlaluan. Kamu sengaja memotong tali pijakan Maya. Walaupun Maya keterlaluan pada Jessie, kamu tetap nggak boleh melakukan itu. Jatuh dari atas kuda, bukan hal yang bisa disepelekan. Lagi pula, dia baik-baik saja. Beberapa hari ini aku selalu turuti permintaannya. Anggap ini kompensasi buat dia. Ternyata semua itu demi membela Jessie. Dia sengaja potong tali pijakan kudaku. Perhatian penuh selama beberapa hari ini cuma kompensasi karena salah perhitungan. Bukan karena dia peduli aku yang terluka. Kak Maya? Jessie mabuk kendaraan, harus duduk di kursi depan. Kamu... Nona Maya, ternyata Nona nggak naik mobil Deva. Bahkan juga gak naik mobil ke-6 anak asuh lainnya. Sekarang aku jijik kalau melihat mereka. Ayo pergi. Maya ini makin lama makin keterlaluan. Maaf Kak Maya, aku sudah biasa duduk di sini. Kamu gak keberatan kan? Keberatan. Minggir. Selanjutnya, barang lelang paling menarik malam ini, air mata samudra. Harga awalnya 100 miliar. Lelang dimulai. 120 miliar. Kak Deva, kartumu betulan bisa aku pakai sesuka hati. Ternyata Kak Maya juga tertarik ya. Kalau begitu aku nggak mau. Barang yang dia mau nggak bisa aku rebut. Selama ada aku, kamu gak perlu mengalah. Apapun yang kamu suka, kamu bisa mendapatkannya. Aku tanggung semuanya. 200 miliar. Apa-apaan? Deva bukannya anak asuh keluarga Rifadi. Kenapa dia belikan perhiasan buat wanita lain? Perhiasan yang dia beli, itu kan yang diinginkan Maya. Bukannya ini jelas-jelas sedang mempermalukan Maya. Kasihan sekali Maya. Putri keluarga konglomerat dikalahkan oleh putri sopir dan ditindas anak asuh. Dari kecil aku dimanjakan ayah. Sedangkan Deva justru membuat aku menjadi bahan tertawaan. Kak Maya cuma bisa mengalah dan berikan barang yang kamu suka padaku. Tertarik? Maya ini ternyata gak takut Kak Deva marah. Berani gak berikan barangnya padaku. Yang kuberikan padamu itu barang yang gak aku inginkan. Tertarik? Nona Maya sudah membelinya. Selamat, dengan harga 10 kali lipat Nona memenangkan perhiasan ini. Transaksi gagal. Maaf Nona Maya, kartumu sudah dibekukan. Gak mungkin. Kartuku gak ada batas limitnya. Sebanyak apapun yang aku pakai gak akan bisa dibekukan. Ganti ini. Tetap gak bisa. Ganti ini. Ini nggak bisa. Ini mana mungkin? Keluarga Rifadi bangkrut ya? Bahkan nggak bisa bayar 2 triliun. Kalau nggak punya uang kenapa mau beli? Malu-maluin banget.
Pakai kartuku saja. Transaksi berhasil. Air mata samudra ini resmi jadi milik Pak Deva. Jessie, ini untukmu. Kamu suka? Kak Deva, kamu betulan kasih air mata samudra ini untukku. Iya. Tapi, kenapa kamu memberiku hadiah semahal ini? Karena di hatiku, cuma kamu yang paling berharga. Katanya Deva itu peretas handal. Aku lihat dia barusan buka laptop. Aku rasa dia meretas akun Nona Maya, makanya dia nggak bisa pakai kartunya. Kak Deva, bagaimana kalau perhiasannya diberikan ke Kak Maya saja? Nggak perlu. Dia putri konglomerat. Sudah punya segalanya. Nggak kekurangan dengan satu ini. Aku yang nggak kekurangan, atau kamu yang nggak mau memberikannya? Jangan! Kamu baik-baik saja? Maya, apa yang kamu lakukan? Apa yang aku lakukan? Ini warisan dari ibuku. Bukannya dulu kamu yang pernah bilang, nanti kalau melihat perhiasan ini, pasti kamu akan membelinya. Tapi sekarang, kamu bahkan gak ingat. Benar kan? Sudah selama itu. Mana mungkin aku masih ingat. Lagi pula, Jessie juga gak sengaja. Kenapa kamu dorong orang sembarangan? Kak Deva, maaf, ini semua salahku. Ini bukan salahmu. Aku suruh orang perbaiki gelang ini. Kamu jangan bikin gaduh lagi. Cuma perkara gelang saja, memangnya harus semarah itu? Mengurung diri di kamar berhari-hari. Kita harus cari cara bujuk dia keluar. Kalau masalah ini sampai terdengar ke Pak Erik, pasti jadi makin runyam. Menyebalkan. Aku nggak mau. Aku masih mau temani Jessie. Kamu pikir aku nggak temani Jessie? Masih tetap pada aturan lama. Siapa yang temani Maya? Dia yang berhak temani Jessie. Karena ibu meninggal, Maya jadi menangis terus beberapa hari. Nggak boleh biarkan dia bersedih sendirian di kamar. Biar aku yang temani Maya. Kalau nanti dia sedih, aku saja yang akan temani dia. Nggak boleh, aku saja. Aku nggak mau. Aku juga nggak mau. Aku saja. Ini aku. 3, 2, 1. Biasanya seperti ini. Dia pasti akan buka pintunya. Hari ini dia justru membuatku menunggu lebih dari 3 detik. Maya, aku bersyukur ayahmu sudah menampungku. Aku juga rela melakukan apapun untukmu. Tapi syaratnya, kau harus terima Jessie. Karena Jessie, 3 tahun lalu yang selamatkan nyawaku di lokasi kebakaran. 3 tahun lalu di lokasi kebakaran, orang yang menyelamatkan Deva, bukannya itu aku.
Bahkan hadiah yang diberikan padaku semuanya adalah barang yang gak diinginkan Jessie. Jessie selalu jadi prioritasmu. Aku selalu cuma ada di urutan kedua. Tapi pasangan Maya harus selalu mengutamakanku. Kalau aku cuma bisa di urutan kedua, aku gak akan mau dengan pria yang semacam itu. Nona Maya. Tuan Vito menyuruhku datang ke sini. Tuan Vito tahu Nona nggak senang karena gagal mendapatkan perhiasan di lelang. Jadi dia sengaja pergi ke Avirea buat membeli seluruh tambang. Dan buatkan sendiri untuk Nona gelang yang sama persis. Selain itu, Tuan Vito minta Nona Maya nggak perlu khawatir. Dia sudah temukan ahli restorasi terbaik. Pasti dia membantu Nona Maya memperbaiki air mata samudra yang asli. Pernikahan. Mana mungkin menikah dengan siapapun akan sama saja. Sampaikan terima kasihku ke Pak Vito. Besok di acara ulang tahunku, aku akan memakainya saat umumkan pernikahan kami. Kak Maya? Dari mana gelangmu itu? Jangan-jangan Kak Deva sudah memperbaikinya dan memberikan gelangnya padamu. Gak ada urusannya denganmu. Maya, kamu gak sungguhan mengira ketujuh anak asuh itu menyukaimu semuanya, kan? Orang yang mereka sukai itu aku. Lihat kan? Apa mereka pernah memelukmu? Apa mereka pernah menciummu? Apa mereka pernah bertindak gila cuma demi kamu? Kalau kamu tahu diri, malam ini jangan pilih Kak Deva. Keenam anjing penjilatku yang lain, boleh kamu pilih sesukamu. Apa mereka tahu kalau kamu sebut mereka anjing penjilat di belakang? Bagaimanapun, keenam orang itu semua sudah pernah tidur denganku. Leo sudah pernah, Chris juga lumayan. Siapapun yang kamu pilih, pasti semuanya bisa melayani dengan nyaman. Tutup mulutmu, wanita jalang. Kamu memang menjijikkan. Mau apa? Mau menuduhku lagi ya? Biar aku sendiri yang lakukan. Kak Deva. Nona Maya hari ini pasti akan memilih Deva. Tentu saja. Siapa orang di Ketayaran yang nggak tahu kalau Nona Maya mencintai Deva? Bahkan mahar pernikahannya sudah disiapkan sendiri. Benar. Dulu aku sangat berharap ingin menikah denganmu. Semua orang bahkan tahu. Deva orang yang hebat, cerdas, tegas, dan berani. Hari ini akan mewarisi grup Rifadi. Di dunia bisnis, siapa yang bisa menyainginya? Khawatirnya cuma Vito Kamal dari keluarga Kamal yang bisa menandinginya. Tapi ku dengar Vito ini sudah cacat selama bertahun-tahun. Aku tunggu Nona Maya. Umumkan kabar bahagia kita. Kak Deva. Kak Deva, aku sangat menyukaimu. Ini Nona Maya. Orang yang ada di video itu Nona Maya. Ya ampun, Nona Maya dari keluarga terpelajar. Ternyata hidupnya sangat bebas. Pak Deva, programnya sudah ditanam. Pak Deva. Deva, kenapa kamu sangat licik? Cuma gara-gara aku memaki Jessie, memanggilnya wanita jalan. Deva mau menyebarkan foto pribadiku untuk membuktikan ke semua orang kalau akulah si wanita jalan itu. Matikan! Cepat matikan sekarang! Siapa yang melakukan ini?
Kak Erik, jangan marah. Lagi pula Deva sangat dicintai oleh Nona Maya. Dia dibesarkan keluarga Rifadi dari kecil. Pasti menikah sama Nona Maya. Video ini bukan masalah besar. Benar, kesenangan antara pasangan baru kami bisa memahaminya kok. Aku bersedia menikahi Maya. Deva, setelah melakukan hal seperti ini, masih punya malu bilang mau menikahiku. Kamu bersedia, tapi aku yang gak bersedia. Kamu bersedia, tapi aku yang gak bersedia. Bicara apa kamu? Kenapa aku gak paham? Jangan pura-pura. Foto dan video barusan. Bukannya kamu yang merencanakannya. Cuma karena tadi pagi aku menampar Jessie sekali, kamu langsung melakukan ini untuk balas dendam padaku. Kamu bahkan gak percaya padaku. Iya, benar. Aku gak percaya padamu, karena kamu gak layak dipercaya. Dengar Deva, apa yang dibilang Maya itu benar. Foto dan video itu, kamu yang mengaturnya. Bukan aku. Aku bisa buktikan kalau aku gak salah. Semua informasi meninggalkan jejak di internet. Baiklah, Deva, hari ini kamu harus bisa menangkap dalang di balik semua ini untukku. Orang yang menyakiti putriku akan aku hukum setimpal. Aku sudah menemukannya. Itu dia. Orang yang menyakiti putriku. Siapa dia sebenarnya? Katakan! Aku nggak tahu. Kamu nggak tahu atau nggak mau bilang? Kalau kamu nggak bilang, aku yang bilang. Dalang sebenarnya adalah Jessie. Jessie benar. Iya, tidak mungkin. Jessie, berani mengaku? Aku. Bukan Jessie. Ini karena seluruh kejadian ini, akulah dalang sebenarnya. Itu semua aku yang melakukannya. Bukan Jessie, aku yang melakukannya. Itu aku. Aku juga. Aku juga. Aku juga. Aku juga. Maya, kenapa kamu harus bertingkah dengan gegabah di hadapan begitu banyak orang? Bicara kasar pada seorang gadis kecil. Apa kamu nggak bisa paham sedikit? Jessie yang cuma kamu tampar sekali itu. Kamu cuma hampir kehilangan kehormatanmu. Apa yang perlu disesali? Ibumu nggak bisa lahirkan anak laki-laki. Jadi cari cara menjadikan kami bertujuh sebagai alat. Di acara ulang tahun hari ini harus diumumkan untuk menikah dengan salah satu dari kami. Kami sudah pasrah mau menikahimu. Asal kamu lepaskan Jessie. Siapa bilang aku mau menikahi kalian? Kalian bertujuh. Aku sama sekali nggak mau. Nggak mau? Selain menikah dengan kami, memangnya bisa menikah sama siapa lagi? Siapa lagi yang bisa kamu nikahi? Aku beritahu, kalau kamu terus perhitungan begini, kami bertujuh nggak akan mau menikahimu. Kamu? Kalian bertujuh nggak mau menikahinya. Aku yang menikahinya.